Good afternoon, students. We are studying chapter number 1, that is Basics of Information Technology. So let's continue with the further points. Today we are going to see about the internet. So what is the internet? Now, as we all know, आपण सगळे मोबाईल यूज करतो. मोबाईल we all communicate with each other, share the files, share photos, image, videos with each other. मग हे सगळं कशामुळे पॉसिबल होतं? तर इंटरनेट. So it is good to say that almost everyone in today's world is familiar to internet. But what actually is internet, or we can say how we can define the internet? See, internet is nothing but a network. Okay, because with the help of a network it is possible for us to communicate with each other. याच्या आधीचा पॉईंट जो होता कम्प्युटर नेटवर्क्स, त्याच्यात आपण बघितलं की नेटवर्क म्हणजे काय, की नेटवर्क इज we can say group of devices in which the devices that are available in the network are able to communicate with each other. So with the help of internet आपण काय करतो, एकमेकांशी कम्युनिकेट करतो, एकमेकांशी डेटा एक्सचेंज करतो. सो इंटरनेट इज नथिंग बट अ network of what? Computer, or we can say different devices. See, internet means connecting computer to any other computer anywhere in the world. Internet is a highway of information. The internet has one very simple job: to move computerized information known as data from one place to another. The internet is generally defined as a global network connecting millions of computers. The internet is a massive network of networks, a networking infrastructure. It can be said that internet provides a very strong connection or network between the computers globally, bringing people and their working close to each other. सी इंटरनेट इज अ व्हेरी लार्ज. ओके, त्याला काही लिमिटेशन्स नाही आहे. मीन्स एका लाईक आपण नेटवर्क टाईप्स बघितले, लाईक लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिशन एरिया नेटवर्क, वाईड एरिया नेटवर्क. सो लोकल एरिया आणि मेट्रोपोलिशन एरिया नेटवर्कमध्ये एक लिमिटेशन्स असायचे की पर्टिक्युलर लिमिटेड एरियापर्यंत ते नेटवर्क एस्टॅब्लिश करू शकतो. बट नॉट इन केस ऑफ अ इंटरनेट. इंटरनेट काय आहे, इंटरनेटच्या ऑर वी कॅन से जो एरिया इंटरनेट कवर करतो, इट इज अ व्हेरी वास्ट, बिकॉज इट इज स्प्रेड ग्लोबली. जेवढे पण कंट्रीज अवेलेबल आहेत, ऑल दोज कंट्रीज आर कनेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट. So internet is spread all over the globe. So it is defined as a global network. It is connecting millions of computers available in all the world. So internetचा main use काय आहे? It provides the information. Again, it helps us to transfer the data. It enables anyone to communicate with each other. Even एका कंट्रीमध्ये एक the person from one country can communicate with a person from another country easily. Okay, there are no any obstacles. So this is possible with the help of a internet. So it is a vast network, or we can say massive network, because it is spread all over the globe and it allows everyone to communicate with each other. सो दॅट वॉज नथिंग बट इंटरनेट. आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे इंटरनेट काय आहे. बट नाव लेट्स सी व्हॉट इज द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज एव्हरीबडी इज यूजिंग द इंटरनेट, बट सम ऑफ द पीपल आर अनअवेअर दॅट हाऊ इंटरनेट ॲक्च्युअली इव्हॉल्व्ड. सो लेट्स सी. The first workable prototype of the internet came in the latest 1960 with the creation of the ARPANET, or Advanced Research Project Agency Network. So see, इंटरनेट इव्हॉल्व व्हायच्या आधी त्याचं इंटरनेटचं रूट काय आहे? ARPANET इज द रूट ऑफ द इंटरनेट. फ्रॉम दिस इंटरनेट इज एस्टॅब्लिश्ड. ओके, मग फर्स्ट कन्सेप्ट जी इंट्रोड्यूस केलेली बिफोर द इंटरनेट, ओके, मीन्स बिफोर इंटरनेट इंट्रोड्यूस व्हायच्या आधी जी काही इन्फॉर्मेशन शेअरिंग पॉसिबल होती, और जे काही नेटवर्क एस्टॅब्लिश केलेलं, दॅट वॉज नथिंग बट ARPANET. That is a short form for Advanced Research Project Agency Network, and it was developed by the US Department of the Defense.
ARPANET used packet switching to allow multiple computers to communicate on a single network. So packet switching, what is packet switching? It is some way in which or आता ह्याच्या पुढे तुम्हाला एक पॉईंट आहे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स म्हणून. सो फॉर नाव जस्ट कीप इन अ माइंड दॅट इट इज अ पॅकेट स्विचिंग इज जस्ट अ मेथड टू वी कॅन से ट्रान्सफर द डेटा और इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. सो ARPANET काय होतं, इट वॉज द फर्स्ट रूट ऑफ द इंटरनेट. सो बेसिकली तिथे काय होणार होतं, इट अलाउज द सेवरल कम्प्युटर्स टू कम्युनिकेट ऑन अ सिंगल नेटवर्क. सो दॅट नेटवर्क वुल नॉट बी व्हेरी वास्ट. ओके, इट वॉज लिमिटेड. The technology continued to grow in 1970 after the scientists Robert Kahn and Winton Cerf developed Transmission Control Protocol and Internet Protocol or TCP/IP, a communication model that set the standards for how the data could be transmitted between the multiple networks. Now see, जो फर्स्ट ARPANETमध्ये काय यूज केलं गेलेलं, पॅकेट स्विचिंग यूज केलेलं. सो पॅकेट स्विचिंग वुल अलाव ओनली टू कम्युनिकेट द कम्प्युटर्स दॅट वर प्रेझेंट विदिन अ सिंगल नेटवर्क. ओके, मीन्स एक सिंगल नेटवर्क जे लाईक से लॅन, इट इज अ व्हेरी स्मॉल नेटवर्क. मग त्या पर्टिक्युलर नेटवर्कमध्येच डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल होतं. सो इफ मल्टिपल सिंगल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू इच अदर अँड मल्टिपल नेटवर्क इज फॉर्म, then this packet switching was not able to transport the packets, or we can say it was not able to establish the communication in these devices. So नंतर काय झालं, as आफ्टर दिस ARPANET जशी टेक्नॉलॉजी इन्क्रीज होत गेली, टेक्नॉलॉजीमध्ये ग्रोथ होत गेला. सो धीस टू सायंटिस्ट त्यांनी अजून काही प्रोटोकॉल्स डिफाईन केले. कोणते डिफाईन केले? ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अँड इंटरनेट प्रोटोकॉल. हे दोन मेथड्स डेव्हलप केले विथ द हेल्प ऑफ विच इट वॉज पॉसिबल टू ट्रान्समिट द डेटा इन द मल्टिपल नेटवर्क्स. ओके, मग आता मल्टिपल नेटवर्क्स जेव्हा क्रिएट केले गेले त्याच्यात डेटा ट्रान्समिशन पॉसिबल झालं. ओके, सो आफ्टर ना मल्टिपल नेटवर्कमध्ये ट्रान्समिशन होऊ शकतं. सो इट विल बी मीन्स इट वॉज पॉसिबल टू ट्रान्समिट द डेटा ओवर द लार्ज नंबर ऑफ डिव्हायसेस. ओके, मीन्स त्याचा जो एरिया होता, जे ते नेटवर्क एस्टॅब्लिश करण्यात, त्या एरियामध्ये ग्रोथ होत गेली. लाईक टेक्नॉलॉजीमध्ये जशी जशी ग्रोथ होत गेली तसं त्यांनी नवीन प्रोटोकॉल्स ऑर मेथड्स इन्व्हेंट केले. सो दॅट this network will also able to communicate in the multiple networks. Okay, ARPANETमध्ये काय होतं, it was first only able to send the packets only within a single network. After that, when this transmission control protocol and internet protocol was introduced, it was able to transmit the data between the multiple networks. ARPANET adopted TCP/IP on January 1, 1983, and from there researchers began to assemble the network of networks that became the modern internet. The online world then took one more recognizable form in 1990 when computer scientist Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. ओके, मग जेव्हा ह्या दोन सायंटिस्टने TCP/IP प्रोटोकॉल्स डेव्हलप केले तेव्हा ARPANETने काय केलं, दे ॲडॉप्टेड दॅट टू प्रोटोकॉल्स. बिकॉज ARPANET फर्स्ट काय यूज करत होता, पॅकेट स्विचिंग मेथड यूज करत होता. सो आफ्टर TCP/IP त्यांनी ॲडॉप्ट केल्यावर इट वॉज एबल. आता TCP/IP काय करतो, मल्टिपल नेटवर्क्स जे आहेत त्याच्यात डेटा ट्रान्समिशन अलाव केलं त्यांनी. इट वॉज पॉसिबल टू ट्रान्समिट द डेटा इन द मल्टिपल नेटवर्क. सो जेव्हा कधी 1983 आफ्टर 1983 ॲक्च्युअल इंटरनेट बिगेन टू इव्हॉल्व. ओके, म्हणजे मल्टिपल नेटवर्क्समध्ये जेव्हा पॅकेट ट्रान्समिशन पॉसिबल झालं तेव्हा या लोकांनी काय केलं, दे स्टार्टेड टू फॉर्म द नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क टू फॉर्म द व्हेरी वाईड रेंज ऑफ अ नेटवर्क. ओके, मीन्स सच अ नेटवर्क विच इज अवेलेबल ऑल ओव्हर द ग्लोब. ओके, त्याला काही जॉग्राफिकल बाउंड्रीज नाही, पूर्ण ग्लोबवरती it covered all the countries. Okay, means कोणत्याही countries, all the countries are connected to each other. So they started forming the different networks and connected all those with the help of internet. So today whatever we are using, that is nothing but internet.
सो हे कधी झालं, फर्स्ट 1960मध्ये जेव्हा ARPANET यूज झालेला तेव्हा इट वॉज नॉट फॉर यूज फॉर अ कमर्शियल पर्पज. ओके, काही लिमिटेड ऑर्गनायझेशन्स होते जे यूज करत होते. सो जेव्हा जशी टेक्नॉलॉजी इव्हॉल्व होत गेली, इन 1989 काय झालं, गव्हर्मेंट टूक अप द रेस्ट्रिक्शन्स. हे जे काही रेस्ट्रिक्शन होते की ARPANET पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन्स फक्त यूज करू शकतं, द US गव्हर्मेंट रिमूव्ह दिस रेस्ट्रिक्शन इन 1989. आफ्टर दॅट मग टेक्नॉलॉजीसुद्धा इव्हॉल्व होत गेली, नवीन नवीन मेथड्स इम्प्लिमेंट केले आणि 1989मध्ये गव्हर्मेंटने जेव्हा हे रेस्ट्रिक्शन रिमूव्ह केलं, ही मेड अवेलेबल इंटरनेट फॉर द कमर्शियल पर्पज. कमर्शियल पर्पज मीन्स एव्हरीवन कॅन यूज द इंटरनेट. सो आफ्टर दॅट इंटरनेट टेक्नॉलॉजी बिगेन टू ग्रो डे बाय डे अँड इट इज स्टील इव्हॉल्विंग. सो दॅट वॉज इन शॉर्ट द हिस्ट्री ऑफ अ इंटरनेट. फर्स्ट काय, द रूट इंटरनेटचं रूट काय आहे, ARPANET. आफ्टर आणि ARPANETमध्ये फर्स्ट काय यूज केलं जातं, पॅकेट स्विचिंग मेथड यूज केली जायची. आफ्टर दॅट वेन द TCP/IP protocols were developed, ARPANET adopted them, and after that the actual internet started to evolve. See, this is a simple diagram which explains how the internet was evolving day by day. See, from 1969, then FTP, TCP, IP protocols were evolved. Then after that internet began to evolve, and these are some today's latest facilities that we all are using, and it will still be evolving. Now next point is a protocol. So what actually is a protocol? A protocol is a set of rules that governs the communication between computers on a network. In order to have two computers to talk to each other, they must be speaking the same language. आता प्रोटोकॉल म्हणजे काय, लाईक सी, आपण कोणत्याही वेगळ्या कंट्रीमध्ये जातो और कोणत्याही वेगळ्या रिजनमध्ये जातो, तिथे डिफरंट लँग्वेज यूज केली जाते. ओके, लाईक सी, मी इथे मराठी बोलते, देन इफ आय एम गोईंग टू सम तमिळनाडू आणि तिथे ते लोक काही तमिळ बोलत असतील. सो इट इज नेसेसरी, जर मला त्या लोकांशी कम्युनिकेट करायचं असेल, देन इट इज नेसेसरी दॅट आय शूड ऑल्सो नो द तमिळ लँग्वेज. मग हे काय झालं, ही त्यांचा एक प्रोटोकॉल झाला. तमिळ ही एक प्रोटोकॉल झाली, मी मराठी बोलते, मराठी एक प्रोटोकॉल झाला. सो मला जर त्यांच्याशी कम्युनिकेशन करायचं असेल, देन इट इज नेसेसरी दॅट आय शूड नो दॅट प्रोटोकॉल. सो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ रूल्स. आता इंटरनेटमध्ये काय होतं की डिफरंट कम्प्युटर्स एकमेकांशी कम्युनिकेट करतात, एकमेकांची डेटा ट्रान्सफर करतात. ओके, सो इट इज नेसेसरी की त्यांच्या या दोघांमध्ये काहीतरी कम्युनिकेशन होण्यासाठी काहीतरी लँग्वेज असावी लागते, काहीतरी रूल्स असावे लागतात. सो प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ लँग्वेज इन विच द टू कम्प्युटर्स शुड बी कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर. Okay, or they are the rules that each and every computer in the network should follow, so that they have to communicate with each other. सो आता लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स कोणते कोणते यूज केले जातात बघा. हिअर आर सम एक्झाम्पल. फर्स्ट इज अ TCP/IP. TCP/IP हे आपण लास्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेटमध्ये बघितलं. TCP/IP कधी काय ॲडव्हान्टेज दिला त्याने, इट अलाउज द डेटा टू बी ट्रान्समिटेड विदिन मल्टिपल नेटवर्क. सी, transmission control protocol and internet protocol. It breaks down the messages into packets and send them out into the network. सो इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आहे. फर्दर जेव्हा तुम्ही नेटवर्किंग एक वेगळी साईट आहे इंटरनेट ITची. सो नेटवर्किंग जेव्हा तुम्ही इन डिटेलमध्ये स्टडी कराल तेव्हा TCP/IP यू कॅन त्याची इन डिटेल स्टडी असेल, त्याचे मेथड्स वगैरे असतील. सो फॉर नाव जस्ट कीप इन माइंड दॅट हाऊ इट वर्क्स, और ॲक्च्युली तो काय करतो हे फक्त शॉर्टमध्ये आपण नोट डाऊन करूया. सो TCP/IP काय करतो, इट ब्रेक्स द मेसेज इन टू पॅकेट्स. मीन्स जो काही डेटा आपण सेंड करणार तो स्मॉल पॅकेट्समध्ये ब्रेकडाऊन करतो आणि देन इट विल सेंड दॅट पॅकेट्स ओव्हर द नेटवर्क टू इट्स डेस्टिनेशन कम्प्युटर. की ज्या कम्प्युटरला जो डेटा सेंड होणार आहे तो छोटे छोटे पॅकेट्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे आणि ते पॅकेट्स नेटवर्कवरून तो सेंड करणार आहे. सो दॅट वॉट TCP/IP डज. नेक्स्ट प्रोटोकॉल आहे DNS, दॅट स्टँड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टीम. इट ट्रान्सलेट्स द नेटवर्क ॲड्रेस सच एज IP ॲड्रेस इन टू टर्म्स अंडरस्टूड बाय द ह्युमन्स सच एज डोमेन नेम्स अँड व्हाईस वर्सा. लाईक सी, आपण एखाद्या कम्प्युटरचा IP ॲड्रेस जर बघितला तर इट इज इन द सिक्वेन्स लाईक 192
.128.55.116 असं काय अशा फॉर्मॅटमध्ये आय पी ॲड्रेस असतो एका पर्टिक्युलर मशीनचा. ओके, आणि ईच मशीन हॅज अ युनिक आय पी ॲड्रेस. सो प्रत्येक मशीनचा आय पी ॲड्रेस आपल्याला लक्षात असायलाच पाहिजे असं काही नाही. इट इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, आय पी ॲड्रेसेस इझी नसतात लक्षात ठेवण्यासाठी. सो DNS काय करतो, इट गिव्ज अ सिम्पल नेम्स टू दिस आय पी ॲड्रेस. की आय पी ॲड्रेसच्या ऐवजी तो दुसरी काही सिम्पल नेम्स देतो which can easily be understandable by a humans and it can be easily remembered. So that is nothing but domain naming system, DNS protocol. Next is DHCP. It stands for Dynamic Host Configuration Protocol. It can automatically assign the internet addresses to computers and users. DHCP काय करतो, it automatically internet address assign करतो. We personally or we manually don't have to assign it to any computer. DHCP प्रोटोकॉल जेव्हा यूज होतो तो ऑटोमॅटिकली हे सगळे इंटरनेट ॲड्रेसेस त्या डिव्हाइसेसला असाइन करत जाणार आहे. नेक्स्ट आहे FTP, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. अ प्रोटोकॉल दॅट इज यूज टू ट्रान्सफर अँड मॅन्युपुलेट फाईल्स ऑन द इंटरनेट. ओके, मीन्स वी कॅन से दिस इज अ लँग्वेज. आता आपण जसं बघितलं की डिफरंट रिजनमध्ये आपण जातो तेव्हा त्या रिजनची लँग्वेज आपल्याला कंपल्सरी असं माहिती असायला लागते, तरच आपण त्या पीपलशी कम्युनिकेट करू शकतो. सो FTP इज द वन टाईप ऑफ अ लँग्वेज दॅट द कम्प्युटर ऑर devices in a network are going to use when they have to communicate with each other. So there are different type of protocols. So FTP is one of them. So it is used to transfer and manipulate the files on the internet. Then HTTP is also one type of a protocol, hypertext transfer protocol, an internet based protocol for sending and receiving web pages. तुम्ही कोणती वेबपेज जेव्हा व्हिजिट करा तेव्हा वेबपेजची स्टार्टिंग बघितली असेल तुम्ही, http:// अँड आफ्टर दॅट त्या वेबपेजचं नाव लाईक www.google.com. ओके, सो HTTP इज अ वन टाईप ऑफ अ प्रोटोकॉल. इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द वेब पेजेस. नेक्स्ट टाईप आहे IMAP, Internet Message Access Protocol, a protocol for receiving email messages from the server on the internet. It maintains a copy of all the emails on the server. We can sort, filter emails. So IMAP, Internet Message Access Protocol, मोस्टली कधी यूज केले जातं हा प्रोटोकॉल, इन केस ऑफ ईमेल्स. जेव्हा आपल्याला ईमेल्स सेंड रिसीव करायचे असतात तेव्हा कोणता प्रोटोकॉल यूज होणार आहे, ते IMAP प्रोटोकॉल यूज केला जातो. Next is IRC, Internet Relay Chat, a protocol used for the internet chat and other communication. It facilitates the communication in form of a text. This is also one type of a protocol that we mostly use in case of for communication. Then POP3, Post Office Protocol version 3, a protocol used for receiving emails from remote mail server. It does not maintain the copy on the server. Okay, this is also same as a IMAP. IMAP सुद्धा ईमेलशी रिलेटेड जे काही मेसेजेस पासिंग करायचे होते त्याच्यात IMAP यूज केला जातो. फक्त ह्या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे की जेव्हा आपण IMAP प्रोटोकॉल यूज करतो तेव्हा जे काही ईमेल सेंड होणार आहेत और रिसीव्ह होणार आहेत त्यांची कॉपी सर्व्हरवरती ईमेलच्या सर्व्हरवरती मेंटेन करून ठेवली जायची. पण POP3मध्ये काय होतं, इट इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल यूज्ड इन केस ऑफ अ ईमेल. फक्त डिफरन्स आहे की POP3मध्ये ईमेल सर्व्हरवरती ईमेल कॉपी मेंटेन केली जात नाही. Otherwise it is also used for the email communication or sending and receiving the email. Then SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, a protocol for sending email messages to the server on the internet. It is also one way in which we can use you can do the transfer the email messages. So these are the different type of protocols that are used in a day-to-day life. Okay, आणि ईच अँड एव्हरी प्रोटोकॉलचा डिफरंट पर्पज आहे. सम प्रोटोकॉल्स मे बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पज, फक्त त्यांचे डिफरंट टाईप्स आहेत. So what we know about a protocol? Protocol is nothing but it is a set of a rule in which the computers have to communicate, which shall be used by the computers when they want to communicate with each other. It is just like a language. So just keep in mind that word a language. So
इट इज जस्ट लाईक अ लँग्वेज. जेव्हा आपल्याला एकमेकांशी कम्युनिकेट करायचं असतं तेव्हा जसं लँग्वेज इट इज नेसेसरी टू नो द लँग्वेज. इन अ सेम वे फॉर कम्प्युटर्स these protocols are used for their communication. Then see IT enabled services. Now IT enabled services, it is nothing but the services which are provided by the information technology field in today's world. See, IT enabled services, also called as web enabled services or remote services or teleworking, covers the entire amount of operation which exploit information technology for improving efficiency of an organization. The outcome of an IT enabled service is in two forms: direct improved service and indirect benefits. सो ITES इज नथिंग मीन्स जे काही IT शी रिलेटेड सर्विसेस आपल्याला प्रोव्हाइड केले जातात ओव्हर द इंटरनेट और डिफरंट जे काही ऑर्गनायझेशन्स असतात ते सगळे आपल्याला जे काही सर्विसेस प्रोव्हाइड करतायत दे आर नथिंग बट IT enabled सर्विसेस. सो फॉर एक्झाम्पल कॉल सेंटर्सचे जे काही आपल्याला फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केले जातात दॅट आर नथिंग बट IT enabled. नेक्स्ट मोर एक्झाम्पल काय आहेत बघा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शन, डेटा सेंटर. सो ऑल दीज सर्विसेस डेटा सेंटरमध्ये काय केलं जातं की देर आर इंटरनेटवरती काही स्टोरेज अवेलेबल करून दिला जातो. सर्वर डेटा सेंटर्स वेअर large amount of a data can be stored. So such services that internet is providing or IT related services that are provided to the people, they are nothing but IT enabled services, and we all are using these services in our day to day life. Okay, so that was ITES. Next, see careers in IT. Now, scope of internet information technology is growing largely in today's world. ओके, जे कोणताही फील्ड असू दे, इट मे बी मेडिकल फील्ड असू दे, देन अगेन बाकी जे काही फील्ड्स आहेत ते ईच अँड एव्हरी फील्डमध्ये यूज ऑफ अ कम्प्युटर इज ऑब्वियसली डन. सो काही ना काही नवीन टेक्नॉलॉजीज इन्व्हेंट केले जातात. कम्प्युटर मेक्स वर्क व्हेरी इझी. सो वी कॅन से दॅट IT इज सच अ फील्ड विच इज इन्वॉल्व्ड इन ईच अँड एव्हरी अदर फील्ड. Okay, so there is a large number of career options in case of information technology. Like see web designer and developers म्हणजे काय. Now in today's world everyone is using इंटरनेटवरती सेव्हरल वेबसाईट, मिलियन्स ऑफ नंबर वेबसाईट्स अवेलेबल असतात. सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन डेव्हलपिंग दोज वेबसाईट क्रिएट करावं लागतं. सो द जॉब ऑफ अ वेब डिझायनर अँड डेव्हलपर इज टू डिझाईन अँड डेव्हलप सच वेबसाईट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपर. सॉफ्टवेअर आपण सगळे यूज करतो PC मध्ये और मोबाईलमध्ये जे काही सॉफ्टवेअर और ॲप्लिकेशन्स अवेलेबल असतात टू डेव्हलप दॅम, दॅट इज अ वर्क ऑफ अ software developer. So if anyone interested in software developing, they can join this field. Database manager means लार्ज नंबर. आता इंटरनेटवरती लार्ज अमाऊंट ऑफ अ डेटा स्टोर असतो. ओके, ईच अँड एव्हरी सर्वर असतो, त्याचा क्लायंट असतो. देन ईच क्लायंटचा डेटा कुठे ना कुठे मेंटेन करून ठेवावा लागतो आणि जेव्हा तो डेटा आपल्याला रिट्राईव्ह करायचा असतो देन इट इज नेसेसरी दॅट वी शुड मेक अवेलेबल दॅट डेटा करेक्टली. सो टू मॅनेज दिस डेटा, मेंटेन दिस डेटा, दॅट इज अ जॉब ऑफ अ डेटाबेस मॅनेजर. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ॲनालिस्ट. सिक्युरिटी आता सगळीकडे इम्प्लिमेंट केली जाते. इन केस ऑफ बँक्स और CCTV कॅमेरा सगळीकडे सिक्युरिटी इम्प्लिमेंट केली जाते. इवन इम्पॉर्टंट सॉफ्टवेअर असतात और कम्प्युटर सिस्टीम असतं, नेटवर्क असतं, त्या नेटवर्कला सिक्युरिटी अनेबल करावी लागते. ओके, सो दॅट नो व्हायरसेस कॅन इंटरॅक्ट, नो हॅकर कॅन इन्व्हॉल्व इन दॅट ॲप्लिकेशन. की बँकशी रिलेटेड मोस्टली जे काही ॲप्लिकेशन्स असतात और बँकिंगची सिस्टीम असते त्याच्यात कोणतंही हॅकर इंट्रूड करू नये म्हणून तिथे सिक्युरिटी इम्प्लिमेंट करावी लागते. सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी गुड करियर ऑपॉर्च्युनिटी इन केस ऑफ अ सिक्युरिटी ॲज अ सिक्युरिटी ॲनालिस्ट, बिकॉज सिक्युरिटी इज इम्प्लिमेंटेड ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर. देन प्रोफेशनल अकाउंटंट.
In case of accountancy, we can use a computerized accounting software. ओके, कम्प्युटराइज आहे म्हणजे अकाउंटिंगशी रिलेटेड जे काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत इट विल बी इझिली डन. ओके, आणि ते मॅनेज करणंसुद्धा इझी आहे. सो वी कॅन बी अ प्रोफेशनल अकाउंटंट. देन फायनान्शियल ॲडवायझर, फायनान्सशी रिलेटेड जे काही मल्टिपल ॲक्टिव्हिटीज आहेत दॅट कॅन बी हँडल्ड. देन सायबर ॲडवायझर. Cyber advisor means all the cyber related laws. Cyber means nothing but internet or information related things or rules. So related to that, if anyone is interested in the cyber law, cyber ethics, okay, or so they can be as a cyber advisor. Next, animator. Animator is a largely growing field. जे काही ॲनिम फिल्म्स डेव्हलप केले जातात, कार्टून डेव्हलप केलं जातं. ओके, दॅट इज अ जॉब ऑफ अ ॲनिमेटर टू डेव्हलप these anime films, cartoons. Then games developer. Games तर ऑलमोस्ट सगळेच प्ले एव्हरीवन प्ले द गेम्स. सो गेम्स डेव्हलपर इज ऑल्सो व्हेरी गुड चॉईस. देन ऑडिओ व्हिडिओ एडिटर. एडिटिंग आता सगळेच छोटे छोटे स्केलवरती आपण एडिटिंग करतोच. सो audio video editor is also a very good option. So you can see that there are apart from this there are also many options in case of IT. So options for a career in IT, there is no limit. There is large variety of options if you want to choose any career in the IT. Then recent trends in IT. Some of the recent new technologies that have been emerging in case of IT. What is that? First is a green computing. Green computing is a technology in which we focus mostly on environmental issue. Okay, environment pollution मध्ये जे काही फॅक्टर्स वी ट्राय टू रेड्यूस दॅट, लाईक जे काही फॅक्टरीजमधून हॅझार्डस वेस्ट डेव्हलप होते, हाऊ वी कॅन रेड्यूस दॅट, ऑर such technologies or such waste that can be recycling. So we are trying to develop such technologies so that environmentला जे काही डॅमेज होतोय we can reduce that damage. So that is involved in a green computing. Next, internet of things. Internet of things means what? आपण नॉर्मली पीपल यूज करतो इंटरनेट टू कम्युनिकेट विथ इच अदर. इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स वॉट? सच ए डिव्हायसेस हाऊ डिव्हायसेस आर कम्युनिकेटिंग विथ इच अदर विथ द हेल्प ऑफ अ इंटरनेट. लाईक एकाच घरात मल्टिपल मोबाईल डिव्हायसेस आहेत, कम्प्युटर आहेत, तर ते एकमेकांशी कनेक्टेड असतात. लाईक सी AC असतो अँड टुडेज जी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाली, सो वी कॅन कंट्रोल AC, फॅन्स, TV, ओके, विथ अ सिंगल डिव्हाइस दॅट इज मोबाईल. सो हे डिव्हायसेस एकमेकांशी कनेक्ट करतात. सो हाऊ दे कम्युनिकेट विथ इच अदर. सो दॅट स्टडी इज नथिंग बट अ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट, क्लाउड कम्प्युटिंग. क्लाउड कम्प्युटिंग ही अशी एक कन्सेप्ट आहे दॅट अलाउज द व्हर्च्युअल स्टोरेज ऑर लाईक सी आपलं जिकडे जो डिव्हाइस आहे, कम्प्युटर, इट मे बी मोबाईल फोन, सो त्याच्यात काहीतरी लिमिटेड स्टोरेज स्पेस असते. सो जेव्हा ती स्टोरेज फुल होते तेव्हा काय होतं? क्लाउड कम्प्युटिंग म्हणजेच काय की इंटरनेटवरती स्टोरेज स्पेस अवेलेबल करून दिली जाते. लाईक सी गुगल फोटोज इज अ बेस्ट ऑप्शन. गुगल फोटोजमध्ये काय, आपल्या मोबाईल डिव्हाइसमध्ये जरी आपण ते इमेजेस और व्हिडिओज स्टोअर केले नाहीत आणि ते आपण गुगल फोटोजवरती स्टोअर करून ठेवतो, तिथे फ्रीमध्ये 15 GB स्पेस आपल्याला अवेलेबल करून दिली जाते. सो आपण सगळे आपले जे काही इम्पॉर्टंट डेटा आहे तो गुगल फोटोजवरती स्टोअर करतो आणि मोबाईलमधली स्टोरेज क्लिअर करतो. सो वी आर स्टोरिंग दॅट ओव्हर द इंटरनेट. मीन्स ओव्हर द इंटरनेट आपल्याला स्टोरेज अवेलेबल करून दिला जातो. दॅट इज नथिंग बट अ क्लाउड कम्प्युटिंग. नेक्स्ट, डेटा ॲनालायटिक्स. आता लार्ज अमाऊंट ऑफ अ डेटा सगळीकडे अवेलेबल असतो, त्याचं ट्रान्सफर, कम्युनिकेशन. सो मॅनेजिंग दिस डेटा is included in a data analytics. Artificial intelligence means what? It is mostly related to the robotics, or we can say it is such a technology in which we are trying to develop the technologies in that machines can think in a human like way. की आपण किती पण म्हटलं की कम्प्युटर इज फास्टर दॅन अ ह्युमन, बट कम्प्युटर कशामुळे वर्क करतो आहे? ह्युमनने जे काही त्याच्यात इन्स्ट्रक्शन्स और कमांड्स पास केलेत विथ द हेल्प ऑफ दॅट तो वर्क करतो आहे. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये these people are trying to develop such technologies so that machines can think on their own. ओके, मशीन स्वतःहून सगळे डेटा ॲनालाइज करून स्वतः डिसिजन घेऊ शकतो. सो दे आर ट्राईंग टू डेव्हलप सच टेक्नॉलॉजीज, दॅट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स.
मशीन लर्निंग, हाऊ द मशीन इज गोइंग टू मशीन कम्युनिकेशन, त्याचं डेव्हलपमेंट, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, ऑल दिस इज नथिंग बट मशीन लर्निंग. बिग डेटा, मॅनेजमेंट ऑफ द डेटा दॅट इज अवेलेबल ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. सो इन बिग डेटा, सो तो सगळा डेटा ॲनालाइज करावा लागतो. देन मॅनेजमेंट, दॅट इज अ बिग डेटा. ब्लॉकचेन इज सिमिलर टू दॅट. ब्लॉक्स मीन्स नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स जे डे टू डे लाईफमध्ये डेव्हलप होतात. ऑल द मॅनेजिंग ऑफ दॅट. सो दीज आर सम ऑफ द कन्सेप्ट दॅट आर रिलेटेड इन आर डे टू डे लाईफ, or we can say that are emerging in case of IT. So here we have completed our chapter number 1. In today's chapter we have seen what is the internet, history of the internet, then different protocols that we are using over the internet, and then careers in IT and recent trends in IT. So here our chapter number 1 is completed. If you have any doubt or query related to any point in this chapter, you can ask me freely. अँड ह्या चॅप्टरची एक्सरसाइज मी तुम्हाला वर्ड फाईल प्रोव्हाइड करेन. सो राईट सॉल्व दॅट एक्सरसाइज इन युअर IT नोटबुक्स. थँक्यू.